વીડી ને પ્રાર્થના વીડી નાચો रंग रसिया क्या रमिया रास जो रंग रसिया क्या रमिया रास जो रंग रसिया क्या रमिया रास जो रंग रसिया હવે વૃંદાવન જેવું લાગે છે હવે થોડું વૃંદાવન જેવું લાગે છે आखलड़ी राती रे जागरो क्या रे किरो પ્રભુજી જો બેઠા છે એ વૃંદાવન જેવું નથી લાગતું जागरो આજે પાછા પ્રભુજી બેઠા છે એ વૃંદાવન જેવું નથી લાગતું आखलड़ी राती रे जागरो क्या रे किरो आखलड़ी राती जागरो करे રાસ રાસ ગોળ સર્કલ કરો ગોળ સર્કલ જય હો आज हमें ज्ञाता बोलिया मणियारा दे हाथ जो आज हमें ज्ञाता बोलिया मणियारा ने हाथ जो छूटली रे बुलवता वाडला गावाए गया માતાજી માં વચ્ચે ખાલી લાગે છે ને કોઈ છે કે બેઠું છે કે એવું લાગે છે મને वाडला गावाए गया वो रंग रसिया क्या रमिया रास जो જય હો रंग रसिया क्या रमिया रास जो आकलड़ी राती रे उजागरो क्या रे किरो आखलड़ी राती रे जागरो करे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम માતાજીઓ તો બેઠા છે કેમ બેઠા છે ઊભા થાવ બધા ઊભા થઈ જાઓ માતાજીઓ તમારે જોવાનું નહીં તમારે રમવાનું છે કાલે કથા પૂરી થાય છે ભાઈ માયા સામે નાચું એની કથા ભગવાનની સામે નાચું વધારે સારું છે प्रियतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष प्रीतम का दोष नहीं है वो तो है निर्दोष प्रियतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम
सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। हमें मयारा रे गोकुल गामना। 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 ए हार मही बेचवान जावा मयारा रे गोकुल गामना। हमें मयारा रे गोकुल गामना। राधे राधे। मथुरा ने वाट मही बेजबान सरे। मथुरा नी वाट मही वेगवानी करे। नटखट ये नंद किशोर मागे छे दान जी। नटखट ये नंद किशोर मागे थे दान जी। ए मारे दान लेवा ने देवा मयारा रे गोकुल गामना। हमें मयारा रे गोकुल गामना। दान मागे करोड़ दान मागे हर दान मागे कानून दान मागे। हर दान मागे करोड़ दान मागे। हर दान मागे कानून दान मागे। हर एनी मुरली मावेणु रस वागे करोड़ दान मागे। हर एनी मुरली मावेणु रस वागे कानून दान मागे। हर दान मागे करोड़ दान मागे। मागे कानून दान मागे। ए हलो हलो। आला लीला बांसुरिया रे बजाओ। 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 एनी रे उतराऊ मारा प्रभु जी की बांसुरी रे बोल। एनी रे उतराऊ मारा प्रभु जी बादरी रे रो। ए आला लीला बांसुरिया रे ए बजाओ। खमा खमा। बादरिया रे बताओ। मारो ये कह हंस पोपट ने मोरे। बादरे कह हंस पोपट ने मोर। हे बांसुरी ये कह हंस पोपट ने मोरे। बादरे कह हंस पोपट ने मोर। हे बांसुरी बगाड़े मारो नंदरी नो लाड गोरे बोल। हे बांसुरी एक ठुमका लटके चार। हे बांसुरी एक ठुमका लटके चार। बादरे कह लड़के हे आंगळे अंगूठी ने अंगूठी माहीर लारे रोल। आंगळे अंगूठी ने अंगूठी माहीर लारे रोल। हे आव्या आव्या उत्तर दक्षिण मेघ। आव्या आव्या उत्तर दक्षिण। हे पातळा केतरडा मारा प्रभु केरा छली वळ्या रे रोल। पातळा केतरडा मारा प्रभु केरा छली वळ्या रे रोल। आला लीला वासळिया रे बजा। आला लीला वासळिया रे बजा। आला लीला वासळिया रे बजा। आला लीला वासळिया। कृष्ण लाल की
પોતાનું સ્થાન સ્વીકાર કરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાન વૃંદાવન છોડીને એક કદમ પણ બહાર નથી જતા. અને વસુદેવજી જ્યારે યોગમાયા પુત્રીને લઈને જ્યારે કંસના કારાગારમાં જાય, અને બાળકી રોવાનું શરૂ કરે, કંસના ચોકીદારો ને ખબર પડી જાય, સિપાહીઓ, મહારાજ દેવકીના 8મો ગર્ભ જન્મ લીધો છે. અને આકાશવાણીએ ચોખવટ નહોતી કરી કે છોકરો છે છોકરી. આકાશવાણી ત્યારે એમ જ વાત કરી કે દેવકીનો 8મો ગર્ભ કંસના મૃત્યુ કારણ બનશે. ચોખ્ખી વાત નથી કરી. 90 દિવસે પેકેટ લેશું ફિક્સ નહોતું લખ્યું, લેખશું એ છે. એટલા માટે પુત્રી છે કે પુત્ર એની ખબર નહોતી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. અત્યારે બેહવું છે. એટલા માટે કંસ ગયો, બસ મારા શત્રુનો જન્મ લીધો છે. અને જેવું જઈને જોયું તો આ કે આ તો છોકરી લાગે છે. એ કે મને છોકરી મારે, લેડીઝ મને મારે. અને જેવી એને લઈને પટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો તો કંસના હાથમાંથી છૂટી ગઈ અષ્ટભુજા, અને ઉપર જઈને અષ્ટભુજાવાળી દુર્ગાના રૂપમાં પ્રગટ થઈ ગઈ અને કીધું, એ કંસ મૂર્ખ, તને મારો વાળો જન્મ લઈ ચૂક્યો છે. મહેનત કર ને ગોતેને જા. તને જે મારો વાળો હતો એનો જન્મ લઈ ચૂક્યો છે. અને કંસને ખબર પડી, અરે રે રે રે, આ ભગવાન જોઈ આવા ધંધા કરવાવાળા. બાકી તો મારી સામે આવું થઈ જાય, અને હું જેનો પૂજક છું, હું જેની ઉપાસના કરું છું, દુર્ગા મને ગાળું દઈને કહે છે કે તને મારા વાળો જન્મ લઈ ચૂક્યો છે. કંસે પોતાના જીવનમાં પહેલી વાર હાથ જોડીને પોતાના બેન અને બંનેને હાથ જોડીને ક્ષમા માંગી છે. ચરણોમાં પડીને રડતા રડતા કંસે ક્ષમા માંગી છે. અને ક્ષમા માંગીને પણ કંસ તો કંસ, અસુર જ રહે, ક્યારે ન સુધરે. કૂતરાની પૂંછડીને તમે જમીનમાં દાટી દો ને તો વાંકી જ રહે. એની આગળ શેપમાં રોકડા પડ્યા હોય ને તો એ ડ્યુ થાય ત્યારે જ આપે. હેલા હું લેવા આપવા. અને કંસ તરત ગયો, દેવકી અને વસુદેવને પુનઃ છોડી દીધા, કારાગારમાંથી મુક્ત કરી દીધા. અને કંસે બીજા દિવસે એક મીટિંગ રાખી, બધા એના અસુર મિત્રોને બોલાવ્યા. અને બીજા દિવસે મીટિંગ રાખીને કીધું કે હવે મને મારો વાળો જન્મ લઈ ચૂક્યો છે, મિત્રો શું કરું કયો? તો બધા મિત્રોએ કીધું કે અરે રે ભારે કર્યા. પણ એ કે હે મહારાજ, તમને હિંમત છે તમારી બાજુમાં કોઈને આવવાની? તમારી શક્તિ તો જો, કેટલી લાઈફ લાઈન તમારી આગળ છે.
અને તમે એમ કહો છો ડરો છો. એ કે જે વાત હોય આકાશવાણી ઉપર મને વિશ્વાસ છે, મારે એનું શું કરવું એ મને કહો. ત્યારે કંસનો એક મિત્ર એને કીધું કે એમ કરો કે આ 10 દિવસમાં જેટલા પણ બાળકોનો જન્મ થયો હોય ને, જેટલા પણ બાળકો જન્મા હોય ને, ગામમાં ખેતરમાં ગમે એ જગ્યાએ આ બધાને તમે મારી નાખો. 10 દિવસમાં ગામમાં જેટલા પણ આજુબાજુના ગામમાં એ વિસ્તારમાં જેટલા બાળકોનો જન્મ થયો હોય આ બધા બાળકોને મારી નાખો. કંસે આદેશ આપ્યો, કંસને સલાહ આપી. તો કંસ કે વાહ મિત્ર વાહ, તારી જેવો તો ક્યાં ગોતા જેવો. આ મૂર્ખ્યો કહેવાય. એકને મારવા હાટું કેટલાને મારવા પડે. હા હા તારી વાત સાચી છે, તો મારવા માટે હું શું કરું? ત્યાં કે ભૂલી ગયા પૂતના. પૂતના તો વાત પૂછોમાં, એ પૂતના બાળકોને સ્પેશિયલ બાળકોને મારવા માટે જ બનાવી છે. એ પૂતના અસુર માત્ર, એ રાક્ષસી માત્ર બાળકોને મારવા માટે નથી. એટલા માટે એને બોલાવો ને કંસે કીધું એ પૂતના. હા બોલો મહારાજ. આજુબાજુના ગામમાં જેટલા પણ 10 દિવસમાં બાળકોનો જન્મ થયો હોય એને રામ બોલો ભાઈ, રામ કરી દે, મારી નાખ. પૂતના કે વાહ, આ તો મારે જોતું જ છે ને. એક તો ચોર હતા, એમાં પણ ગવર્મેન્ટની પરમિશન મળી. એક તો દારૂ પીવો તો એમાં પરમિટ રૂમની પરમિશન મળી ગઈ. મહારાષ્ટ્રમાં અહીંયા નથી, પણ છતાં પણ મહારાષ્ટ્ર કરતા વધારે દારૂ તો અહીંયા જ પીવાય પાછું. એટલે બહુ આનંદની વાત નથી. વધારે દારૂ અહીંયા પીવાય છે. મહારાષ્ટ્રમાં તો એક તો દારૂ પીવો તો એમાં પછી પરમિશન આપે, એટલા માટે એના માટે પરમિટ રૂમ હોય. ત્યાં જઈને એક જગ્યાએ જઈને દારૂ પીવાનું. અહીંયા પરમિશન નથી, એટલા માટે લોકો ફાવે એમને દારૂ પીવે છે. પૂતના એક તો હતી બાળકોને મારવા વાળી, છાના માના મારતી, પણ એમાં રાજાનો ઉપદેશ, રાજાનો આદેશ, રાજાની સાઈન થઈ ગઈ, જા બેટા જેને મારવા એને માર. પછી કોની હાડી બાર હોય. એ જ સમયે અને આ બાજુ ગોકુળમાં નંદ મહારાજા ખૂબ સુંદર નંદ મહોત્સવ ઉત્સવ મનાવ્યો, જેવી રીતે આજે સવારે મનાવ્યો. નંદ ઉત્સવ પૂર્ણ કરીને નંદ બાબાને ખબર પડી કે 1 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું છે, અને 1 વર્ષ પૂરું થાય ને એટલે રાજાને કર દેવાનો હોય, ટેક્સ દેવાનો હોય. તો ત્યારે ત્યાંની રાજધાની મથુરા હતી, અને મથુરાનો રાજા કંસ હતો. આજુબાજુના ગોકુળ જેવા નાના નાના બધા ગામના જે સરપંચ મેન હોય ને, એ બધા હર વર્ષે કર દેવા માટે, ટેક્સ દેવા માટે કંસ પાસે જાય. અને વસુદેવજી નંદ બાબાને ખબર પડી ગઈ છે કે આ બાળક કોઈ સામાન્ય તો નથી, નિશ્ચિત આ ભગવત સ્વરૂપ છે. એટલા માટે જો હું ટેક્સ 1 દિવસ પણ મોડો મોકલીશ ને તો કદાચ કંસના સિપાહીઓ અહીંયા આવે અને એને ખબર પડી જાય કે કંસને મારવાળાનો જન્મ મારા ઘરમાં થયો છે. એટલા માટે ડ્યુ પાકી એની પહેલા 1 દિવસ પૈસા ભગાવ્યા. કોઈ ખોટી વાત ન કરે ને. 1 દિવસ પહેલા કર વસૂલ કરવા માટે ટેક્સ લઈને નંદ બાબા મથુરા જાય છે. પણ નંદ બાબા અને વસુદેવની બહુ મિત્રતા, બહુ ભાઈઓ સમાન. અને નંદ મહારાજ પોતાના પુત્રનો જન્મ ઉત્સવની ખુશાલી થી મનાયો, જેમાં સમગ્ર દેવતાઓ વેશ ધારણ કરીને ઉત્સવમાં ભાગ લીધો. રોહિણીના પુત્ર બલરામજીનો પણ ઉત્સવ મનાયો. નંદ મહારાજ કંસ રાજાને ખંડણી કર ભરવા માટે મથુરા ગયા, અને નંદ અને વસુદેવજીનું મિલન થયું. બંને આલિંગન કર્યું. ભાઈ, વાસ્તવમાં તો તમે બહુ દુઃખ સહન કર્યા. તમારી નજર સામે તમારા બધા બાળકોને મારી નાખ્યા. સૌથી મોટી દુઃખની વાત છે. પરંતુ વસુદેવજી હતા ને, વસુદેવજીએ નંદ બાબાને સાઈડમાં બોલ્યા, અહીંયા આવો, જલ્દી અહીંયા આવો, તમે જલ્દી ગોકુળમાં જાઓ. કે શું થયું, શું થયું? કે ગઈકાલે રાત્રે હું આટો મારતો હતો ને, એમાં કંસે મીટિંગ બોલાવી હતી, અને કંસે મીટિંગમાં બોલાવીને આ પૂતનાને ગોકુળ મોકલી છે કનૈયાને મારવા માટે. એટલા માટે જલ્દી બને એટલો સમય ઓછો રાખીને ભાગો જલ્દી. તો નંદ બાબાને ખબર પડી, અરે મારો કનૈયાને મારવા માટે એક રાક્ષસી મોકલી છે. એટલા માટે તરત જ નંદ બાબા રાતો રાત નીકળી ગયા. ગોકુળમાં શું થતું હશે, ગોકુળમાં શું ઉત્પાત મચતો હશે એની ચિંતા છે. પણ ભાગવત કહે છે સુખદેવ ગોસ્વામી, હરિ શરણમ, પણ હરિનું શરણ લીધું. હે પ્રભુ, મારા લાલની રક્ષા કરજે, અમારા દીકરાની રક્ષા કરજે. કારણ કે બહુ સમય પછી થયો હતો ને યશોદાનો દીકરો, ઘણા સમય પછી થયો હતો. જેમ દશરથને એમ ભગવાનનો જન્મ તરત નથી થઈ જતો, એના માટે સમય લાગે છે. જ્યારે પાકી જઈએ ને
જ્યારે કેરી પાકી જાય ને પછી જ મજા આવે છે, એમ જ્યારે આપણી ભક્તિ પાકી જાય ને ત્યારે જ ભગવાનનો જન્મ થાય છે. યશોદા અને નંદ બાબા જે પૂર્વ જન્મમાં દ્રોણ અને ધરા હતા, આ બંનેને વચન આપ્યું હતું કે હું મારી બાળ લીલા તમારા ગોદમાં રમીશ. આ દ્રોણ અને ધરા નંદ અને યશોદા બન્યા છે. અને કૃષ્ણ લાલન પાલન ખૂબ આનંદમાં. પણ નંદ બાબા કે શું થશે? હે પ્રભુ હરિશરણમ, હે નરસિંહદેવ ભગવાન, હે વિષ્ણુ ભગવાન કૃપા કરજો. પણ નંદ બાબાને ખબર નથી આ નરસિંહ ને વિષ્ણુ જે અવતારો છે ને આ બધાનો અવતાર એના ઘરમાં છે. અને કંસની મીટિંગમાં નિર્ણય થયો કે પૂતના બાળકોને મારવા જશે. અને પૂતના ગઈ મારવા માટે. નંદ બાબા પહેલા પહોંચી, કારણ કે એનું વર્ણન ભાગવતમાં બતાવે છે. કંસેન પ્રવહિતા ઘોરા પૂતના બાલ ઘાતિની શિશુ સંચારધ્યંતી પુરગ્રામ આદિશુ. પૂતના એક રાક્ષસી હતી, બાલ ઘાતી નથી, બાળકોને મારવા વાળી હતી. એનું એક જ કામ બાળકોને મારવાનું. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે, સુખદેવ ગોસ્વામી એમ કીધું ને પૂતના કૃષ્ણને મારવા ગઈ ત્યારે તો પરીક્ષિત મહારાજ ડરી ગયા. હે અરે રે મારા કૃષ્ણનું શું થશે? જો ગંગાના તટ ઉપર સુખદેવ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવે છે, છતાં પણ એ કથા સાંભળતા સાંભળતા એ ગંગાના તટમાં નથી, એ ગોકુળમાં પહોંચી જાય છે. પરીક્ષિતનું મન ગોકુળમાં પહોંચી જાય છે, બ્રજ વૃંદાવનમાં, કે જ્યાં પૂતના કૃષ્ણને મારવા માટે આવી છે. અને પૂતના નામની આ ઘોર ક્રૂર રાક્ષસી હતી અને તેનું કામ બાળકોને મારવાનું હતું. અને બીજો આનો ગુણ હતો, એ ખેંચરી હતી, એટલે કે આકાશમાં ઉડવા વાળી, રૂપ બદલવા વાળી. આ બધી અંદર ક્વોલિટી હતી. હાથી મોટી ગુંડી, એટલે ગુંડી જ કહેવાય ને, ગુંડો અને ગુંડી. આ ગુંડીની અંદર ઘણા દુર્ગુણ કયા હતા? એક તો એ બાળકોને મારવા વાળી હતી, બીજું હવામાં ખેંચરી ઉડવા વાળી હતી, ત્રીજું રૂપ બદલવા વાળી હતી. અને એમાં પણ કંસે સાઈન કરી દીધી, જાઓ મારો. ભગવાન 6 દિવસના થયા હતા, ખાલી 6 દિવસના. 6 દિવસના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યશોદા મૈયાએ ઘોડિયામાં સુવડાવ્યા. જેવી રીતે અહીંયા આપણે જોઈએ ને, કનૈયાને આપણે સુવડાવ્યા. બહુ સુંદર નંદ ઉત્સવ મનાયો, કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવ મનાયો. પૂતનાએ જોયું ગામમાં કે ગામમાં છોકરાઓ છે, એટલા માટે પૂતના ગોકુળમાં પ્રવેશ કર્યો. અને પૂતના એટલી ફોમાં હતી જેની વાત પૂછવામાં. ક્યારેક આપણે બહુ ફોમાં હોય, આપણે હીરા પડતા હોય 5000 અને એ જો 6200 વેચાઈ ગયા હોય તો ઓહો મેળ પડી ગયો. અને એમાં રોકડા 90 દિવસે પડતા હોય રોકડા 1590 વેચાણ, કેવી મજા આવે ને. સફરજન ને સીતાફળ ને 2 કિલો ઉઠાવતા જઈએ ઘરે, ડ્રાય ફ્રૂટ ને કાજુ બદામ. કેમ? ઘરવાળીને ખબર પડી જાય કે આ કાંઈક અમારા દેવે લીલું કર્યું છે, કાંઈક ખર્ચો કાઢ્યો છે, ખબર પડી જાય. અમારા એક સંત કે છે, એક તો ડાયન ઉપર છે ઓજા છે વ્યા, એક કહેવત છે. એક તો ડાકણ, એક તો ભૂવો. એક તો ડાકણ હતી એટલે કે ભૂત હતી, અને એમાં પણ એને ભૂવા લગ્ન કર્યા. કેવી મજા આવી જાય એને. ભૂવા ભૂતને ઉતારે ને તો આ ભૂતે ભૂવાને લગ્ન કર્યા. હવે આને કોણ બચાવી શકે? એક તો બાળકોને મારવાળી, એમાં પણ કંસે પરમિટ આપી દીધી, જા માર. અને જેવી આ ગોકુળમાં ઉતરી તો જોયું એને, અને જોયું નંદ ભવનમાં બહુ આનંદ હતો, બહુ આનંદ હતો. અને બધા વારા ફરતી ત્યાં દર્શન કરી માટે જતા આવતા જતા એને ખબર પડી કે અહીંયા બાળકનો જન્મ થયો હશે અમુક દિવસમાં. અને કદાચ પૂછ્યું હોય કે ભાઈ અહીંયા શું છે, ત્યાં કે અમારા કેટલા વર્ષો પછી યશોદાનો ખોળો ભરાણો છે, નંદ બાબાના ઘરે પુત્ર થયો છે. કેટલો સમય થાય? તો કે બસ આ 6ઠ્ઠીનો દિવસ છે, 6ઠ્ઠી. એટલે ઓલા એ કીધું, ઓલા પૂતનાએ તરત ખબર પડી, હા 10 દિવસમાં મારવાના, 6 દિવસ આવી ગયો, આનો વારો આવી ગયો. પરંતુ પૂતનાએ વિચાર્યું કે હું એમ પ્રવેશ નહીં કરું, કારણ કે મને ઓળખી છે, કારણ કે પૂતના તો બહુ મહા 12 મીલ લાંબી.
આ રાક્ષસી હતી ને, આ કોઈ નાના મોટા નહોતા. ભગવાન કૃષ્ણ જે રાક્ષસોને માર્યા ને એ 2, 5, 6, 8 ફૂટના નહોતા, પણ બહુ મોટા વિશાળ હતા. રાક્ષસી ભયંકર રૂપ હતું. તો કીધું આ રૂપમાં હું જઈશ તો મને કોઈ ગરવા જ નહીં દે અંદર, અને છોકરા હશે તો હંતાડી દે. તો હું શું કરું? રૂપ બદલું. રૂપ બદલી નાખ્યું. બહુ સુંદર સુંદર અદ્ભુત સ્વરૂપ. માની લ્યો કે વૈકુંઠમાંથી લક્ષ્મી ઉતર્યા હોય ને એવું સ્વરૂપ પૂતનાએ લીધું. અને હાથમાં કમળ, કમળ હલાવતી હલાવતી સુંદર, બહુ વર્ણન છે પૂતનાનું. બહુ સુંદર પૂતના લાગતી હતી. એટલી સુંદર પૂતના લાગતી હતી કે વૃંદાવનના ગોકુળમાં રહેવા વાળા લોકોએ પૂતનાને જોતા જ જે કામ કરતા એને બધા મૂકી દીધા સાઈડમાં. ઓહો, આપણા ગોકુળમાં આ કોણ આવ્યું? પછી બધા ચર્ચા કરવા માંડ્યા કે આ કોઈ સામાન્ય નથી, આ સાક્ષાત વૈકુંઠમાંથી ઉતરેલી લક્ષ્મી છે. અને લક્ષ્મી આપણા યશોદાના ઘરે જે લાલો થયો છે ને એને આશીર્વાદ દેવા આવી છે. એટલા માટે એને કોઈ ન રોકી અને એ પૂતના નીકળે છે. કોઈ ન રોકી શકે. અને આગળ વધતી વધતી રોહિણી અને યશોદાએ આને જોઈ, પૂતનાને જે રૂપ બદલીને આવી હતી. ઓહો, એટલી સુંદર. આ નિશ્ચિત આપણા લાલા છે ને સ્તનપાન કરવા આવી છે. અને કીધું કે આવો આવો આવો, મારા લાલાને દર્શન કરો. કારણ કે આ મને લાગે છે કે સ્વર્ગની કોઈ સુંદરી છે, કોઈ અપ્સરા છે. અને છે ને સ્વર્ગમાં લોકો અમૃત પીવે છે. તો કદાચ આ સ્ત્રી જો આપણા બાળકને અમૃત પીવડાવે ને તો આપણા બાળકને આયુષ્ય રહે. એટલે એને પણ રોહિણી અને યશોદા મૈયાએ પણ એને કીધું નહીં, આવો આવો. અને આને તો ઈ જ જોતું હતું. અને જેવા પૂતના અંદર પ્રવેશ કર્યો, જે રૂમમાં આપણો કનૈયો સૂતો હતો 6 દિવસનો, એકદમ રમતો હતો. પણ જેવી પૂતના આવી અને પૂતનાએ જેવો બાળકને જોયો અને આ બાળક આ કૃષ્ણે જેવી પૂતનાને જોઈ તો એક બહુ મોટો પ્રસંગ બને છે. આંખ બંધ કરી દે ભગવાન. ભગવાને શું કીધું? ક્લોઝ ધ આઈ, આંખ બંધ. હવે આ ભગવાને ખાલી આંખ બંધ કરીને એના પાછળ આચાર્યો ઘણી ટીકાઓ લખે છે, ખાલી આંખ બંધ કરવામાં. આપણે બેની જગ્યાએ એક આંખ બંધ કરી હોય ને તો પોલીસ દંડા મારે. આ ભગવાન છીક ખાય, ભગવાન ચોરી કરે તો એના ગુણગાન થાય. ભગવાન રણ છોડીને ભાગે તો તેનું રણછોડ નામ પડે. માખણ ચોરે, માખણ ચોર. ભગવાનની પ્રત્યેક લીલા દિવ્ય છે, એટલા માટે એનું વર્ણન આમાં થાય. બાકી આપણો દીકરો પેન્સિલ ને ચેક રબર ચોરીને આવ્યો હોય તો કોઈ લખે છે કે મારા દીકરાએ આ તારીખે પેન્સિલ ને ચેક રબર ચોરી? પણ કૃષ્ણએ માખણ ચોરીનું વર્ણન છે, કારણ કે કૃષ્ણની લીલા દિવ્ય છે. કૃષ્ણ જમાઈ લે ને, બગાસો લે ને તો એમાં વર્ણન છે. આપણે દિવસમાં કેટલા બગા ખાતા હશું, ક્યારે વર્ણન કર્યું આપણા બાપાએ કે ઓહ કેટલા બગા ખાતા? પણ ભગવાનની પ્રત્યેક ક્રિયા દિવ્ય છે. અને ભગવાનની પ્રત્યેક દિવ્ય લીલાનું કથાનું શ્રવણ કરીને આપણું શરીર પણ જે ભૌતિક છે ને દિવ્ય બની શકે છે. ટ્રાન્સડેન્ટલ જે મટીરિયલ છે. અને આંખ બંધ કરી દીધી. આંખ બંધ કરતા જ અલગ અલગ ભાવ બધા રજૂ કર્યો બધા આચાર્યોએ કે ભગવાને આંખ કેમ બંધ કરી? भगवान ने अपनी आंख क्यों बंद कर दी पूतना को देखकर? एमा एक आचार्य કહે છે કે ભગવાને આંખ બંધ કરીને ભગવાન વિચારતા હતા કે હું અહીંયા પર આવ્યો છું અસુરોને મારવા માટે, રાક્ષસોને મારવા માટે, પણ એમાં પહેલું જ કોણ આવ્યું? પેલી લેડીઝ આવી, લેડીઝ ફર્સ્ટ. એટલા માટે આંખ બંધ કરી. અરે રે રે આ ક્યાં આવ્યું? એટલે આંખ બંધ કરીને ભગવાન વિચારતા. એક આચાર્ય એમ કીધું કે ભગવાન આંખ બનીને વિચાર કરતા હતા કે ભગવાન માતાજીનો પ્રભાવ વધારે લાગે છે મને. પુરુષમાં જે અસુર આવે
નથી જાતી, લેડીઝ નું નામ આવે તો લાઈટ જાય. એટલે સમજી જાજો, આપણે આ પરંપરાને જાળવવાની નથી. પૂતના આવતા જ કૃષ્ણ ભગવાને આંખ બંધ કરી દીધી. એમ આપણી આ કથામાં પૂતના આવતા જ આ લાઈટ બંધ થઈ ગઈ. કૃષ્ણ ભગવાન ક્यों આંખ બંધ કરી દી? એક આચાર્ય કહે છે કે ભગવાન આંખ બંધ કરીને વિચાર કરતા હતા કે હું આ ગોકુળમાં આવ્યો છું માખણ મિશ્રી ખાવા માટે. શું ખાવા માટે આવ્યો છો? માખણ મિશ્રી. અને મારે પહેલું જ હું ખાવું પડશે, હું પીવું પડશે કે કાલકૂટ વિષ. કારણ કે પૂતના પોતાના સ્તન ઉપર કાલકૂટ વિષ લગાડીને આવી હતી ભગવાનને મારવા માટે. હું અહીંયા આવ્યો છું માખણ મિશ્રી ખાવા માટે, પરંતુ મારે શું ખાવું પડશે? મારે શું પીવું પડશે? ઝેર પીવું પડશે. એટલા માટે આંખ બંધ કરી દીધી. એક ભક્ત એમ કહે છે કે ભગવાને એટલા માટે આંખ બંધ કરી દીધી, એ આંખ બંધ કરીને ભોળાનાથને કીધું, એ ભોળાનાથ, હે સદાશિવ, હે રુદ્રદેવ, મને ખાલી માખણ મિશ્રી સિવાય બીજું કઈ ભાવતું નથી, અને આ વિષ લઈને આવીશ મને મારવા માટે. એ મારું કામ નથી, તમારું કામ છે. આવો પધારો પીવા માટે. એટલે આંખ બંધ કરી દીધી. એક આંખ બંધ કરવા કેવા કેવા ભાગવત ભાવ રજૂ કરે છે. જો પૂતનાએ આંખ બંધ કરીને, પૂતનાને જોઈને કૃષ્ણે આંખ બંધ કરી દીધી. કેમ? ભગવાને આંખ બંધ કરીને પૂતનાનો પહેલો જન્મ કયો હતો એ વિચારતા હતા કે આ પૂતનાના ભાગ્ય તો જો કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો સ્વામી હું આ જગતમાં પ્રગટ થયો છું, અને ઈ મને ખોળામાં લેશે અને મને દૂધ પીવડાવશે, તો જોઉં તો ખરા એનું ભાગ્ય કેવું છે. આંખ બંધ કરીને ભગવાન વિચારતા હતા કે આ પૂતના ગયા જન્મમાં બલિ મહારાજની પુત્રી રત્નમાલા હતી. અને વામનદેવ જયારે ભગવાન બનીને આવ્યા હતા ત્યારે રત્નમાલાએ કીધું હતું કે ઓહો કેટલો સુંદર બાળક છે, આવો મારે છોકરો હોતો હોય ને દૂધ પીવડાવું. અને જ્યારે એ જ ભગવાન વામને બલિ મહારાજ પાસે સર્વસ્વ લઈ લીધું, તો એની પુત્રી રત્નમાલાએ બીજો વિચાર કર્યો કે અરે રે, મારા પિતાજીને પાયમાલ બનાવી દીધા, જો મને અવસર મળશે ને તો તને મારી નાખીશ. આ બંને ઈચ્છાને પૂરી કરી ભગવાને આ કૃષ્ણ લીલામાં. એક તો બાળક દૂધ પીવડાવવાની ઈચ્છા હતી તો દૂધ પીવડાવશે, અને બીજી એને મારવાની ઈચ્છા હતી તો મારવાની ઈચ્છા. બે ઈચ્છા પૂરી કરશે. એટલા માટે ભગવાને વિચાર્યું કે ભાગ્ય તો આના હારા છે. ભગવાને આંખ એટલા માટે બંધ કરી દીધી. ભગવાને વિચાર કર્યો કે હું જો મારી આંખ ખુલ્લી રાખીશ ને તો મારી આંખ બહુ મધુર છે. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ વદનમ મધુરમ વદનમ મધુરમ અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે તાલી બજાતે હોય. અખિલમ મધુરમ અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વસનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ વસનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભગવાન ચાલે છે પણ બહુ સુંદર. મધુરમ મધુરાધિપતેર અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેર અખિલમ વેણુ મધુરો રેણુ મધુરો પાણી મધુરો પાદવ મધુરમ નૃત્યમ મધુરમ સખ્યમ મધુરમ મધુરાધિપતેર અખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેર
મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. નયનમ મધુરમ. ભગવાનના નયન બહુ સુંદર છે. ભગવાન કૃષ્ણે આંખ બંધ કરીને વિચાર કર્યો, જો હું મારા આંખ ખુલ્લા રાખીશ ને અને પૂતનાનું ધ્યાન જો મારી આંખમાં ગયું ને તો પૂતના ભાગી જશે. ભગવાન એટલા માટે આંખ બંધ કરી કારણ કે મારા કમલ લોચનને જો પૂતના જોઈ જશે ને તો ઈ જે મને મારવા માટે આવી છે ને તો એ ભક્ત બની જશે. મને કઈક દેવા આવી છે ને, ભલે વિષ દેવા આવી હોય, પણ મને કઈક દેવા આવી છે, પણ જો મારા આંખના દર્શન કરી લેશે ને તો મને કઈ દીધા વગરની પાસે વહી જશે. એટલા માટે મારે આંખ બંધ રાખવી છે. કૃષ્ણની આંખ એટલી સુંદર છે, કઈ પૂતના મારી આંખ જોઈને મોહિત ન થઈ જાય. ભગવાન કહે છે જો મારી આંખ જોઈ જશે ને તો પૂતનાની અંદર આ અવિદ્યા લઈને આવી હતી ને, આ અવિદ્યા નષ્ટ થઈ જશે. એટલા માટે ભગવાને આંખ બંધ કરી. અને આપણી ગામઠી ભાષામાં ભગવાન આંખ એટલા માટે બંધ કરી કારણ કે પૂતના